জেলা সফরে গিয়েছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন তড়িৎ কান্তি দেববর্মা, দুঃখিত, তিনি দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন তড়িৎ চাকমার সাথে, কিন্তু অভিযোগ রয়েছে যে দেখা নাকি করেননি তিনি। দেখা না করে প্রদ্যুৎ কিশোরকে অপমান করেছেন গোমতী জেলার জেলা শাসক। আইএএস তড়িৎ চাকমাকে বরখাস্তের দাবি করলো এবার যুব তিপ্রামথা। ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ জানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। গতকালই তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা একেবারে কোট আনকোট সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন যে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা নিয়ে যখন তিনি বারবার ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, এমনকি মেসেজও করেছিলেন, কিন্তু তারপরেও আইএস তড়িৎ চাকমার পক্ষ থেকে কোনোভাবে কোনো ধরনের উত্তর আসেনি। তিনি ফোন তুলেননি, কোনোভাবেই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার সাথে যোগাযোগ করতে চাননি। তারপর যখন তিনি গতকাল দেখা করার জন্য যান গোমতী জেলায়, ঠিক সেই সময়তেও আইএএস তড়িৎ চাকমা তিনি নাকি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার সাথে দেখা করেননি। এই অভিযোগ কিন্তু গতকালই করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে, এবং আজ তার আরো একটি প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে সামাজিক মাধ্যমে। কি বলছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা, প্রথমেই শোনাচ্ছি। गुड मॉर्निंग। मैं आई हैव कम ऑन लाइव ऑन फेसबुक आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलने के लिए। कल रात जो गुमती में हुआ डीएम के वहां में, देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि वहां में बहुत लोगों ने मैंने फेसबुक में और यूट्यूब में कमेंट देखा है कि आप लोग नो डाउट आप लोग के अंदर थोड़ा गुस्सा हो सकता है कि डीएम ने ठीक तरीके से बात नहीं किया, मिला नहीं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत लोगों ने चाकमा कम्युनिटी के ऊपर आप लोगों ने कुछ बात बोला है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि एक आदमी का एक्शन पूरा कम्युनिटी का के संग जुड़ना गलत बात होगा। वो डीएम बंगाली भी हो सकता था, तिप्रासा भी हो सकता था, देवबर्मा जमातिया रामखोल भी हो सकता था, मुस्लिम भी हो सकता था, क्रिश्चियन भी हो सकता था, बुद्धिस्ट भी हो सकता था। ये उनका पर्सनल एक्शन था। प्लीज डू नॉट टारगेट अ कम्युनिटी। आज के दिन जब हमें एक होना है और हमें आगे बढ़ना है, आई थिंक दैट किसी को कोई जात को या कोई रिलीजन को ब्लेम करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि आदमी का जो कम्युनिटी है या उनका धर्म है उसको आप टारगेट मत कीजिए। वो एक व्यक्ति का एक्शन था और उसको हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। मेरे संग मेरे बहुत चाकमास हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। मैंने भी उनको सपोर्ट किया है जब उनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली में हुआ। जब भी कुछ गलत होता है तो मैं बांग्लादेश में जब हमारे लोगों को मारा जाता है तो मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ। तो एक आदमी का एक्शन पूरा कम्युनिटी को टार्निश नहीं करना चाहिए। और मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ कि काइंडली डू नॉट अटैक द होल कम्युनिटी फॉर वन मिस्टेक ऑफ वन पर्सन। ये मेरा थिंकिंग है। आपको अगर लगता है कि मैं ये बोल के कमजोरी दिखा रहा हूँ, कमजोरी नहीं दिखा रहा हूँ। महाराजा का परिवार से हूँ, दिल बड़ा होना चाहिए और सोच भी बड़ा होना चाहिए। सेकंड चीज, आपने सुना है कि होम मिनिस्टर ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात तो मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ। एनआरसी का केस भी फाइल किया था, आज भी सुप्रीम कोर्ट में है।
एनआरसी के केस में मैं था, बीके रांखोल था, जगदीश देव वर्मा था, रंजीत देव वर्मा था। हम लोग सब का जो पोजीशन वो टाइम था और आज का पोजीशन है वही है। लेकिन क्योंकि आज আপনারা শুনলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার এই বক্তব্য, প্রতিক্রিয়া। সে বিষয়ে আমি আরো বিস্তারিত জানবো। টেলিফোন লাইনে যুক্ত হয়ে গেছে প্রতিনিধি সম্রাট চৌধুরী। সম্রাট, গোমতী জেলার জেলা শাসক দেখা করতে চাননি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার সাথে, সেই কথাই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বারবার বলছেন। এবার পদত্যাগেরও দামে উঠছে, কি বলবে বিষয়টা নিয়ে? একদম গতকাল রাতের ঘটনা উদয়পুর জেলা শাসকের যে বাংলো রয়েছে সেখানে দেখা করতে গিয়েছিলেন, রাত 10টা নাগাদ দেখা করতে গিয়েছিলেন টিপ্রামথার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান এবং টিটিএডিসির এমডিসি আমাদের প্রদ্যুৎ দেববর্মন। সেই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে তড়িৎ চাকমা দেখা করতে চাননি, এমনকি তিনি ফোনেও কথা বলতে চাননি, তিনি প্রদ্যুৎ কিশোরের ফোন তুলেননি, এরকমটা অভিযোগ তুলেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। প্রদ্যুৎ কিশোরের দাবি তিনি কিছু জরুরি কাজে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এর আগে তিনি বহুবার ফোন করেছেন, ফোন না তোলায় তিনি বাধ্য হয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন গতকাল রাত 10টা নাগাদ। আর অন্যদিকে তড়িৎ চাকমা তার যে নিরাপত্তা কর্মীরা রয়েছে তার মাধ্যমে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেই সময় বলা হয়েছিল যে যদি কোনো সরকারি প্রয়োজনে থাকে তাহলে যেন তিনি সরকারি অফিস সময়ের মধ্যে তার যে জেলা শাসক কার্যালয় হচ্ছে সেখানে যেন দেখা করেন, বাংলোতে উনি প্রদ্যুৎ কিশোরের সঙ্গে দেখা করবেন না। এই হচ্ছে দুই পক্ষ এবং অভিযোগকারী প্রদ্যুৎ কিশোরের অভিযোগ এবং তড়িৎ চাকমার বক্তব্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু গতকাল রাত 10টার পর থেকে কিন্তু রাজনীতিতে কিন্তু একটা ভিন্ন রকম মাত্রা যোগ হয়েছে। আজ সকালে ঘটনাটি নিয়ে কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের পক্ষ হয়ে কিন্তু বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী কিন্তু এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রদ্যুৎ কিশোর যেরকম ভাবে বলছেন, তড়িৎ চাকমা একজন সরকারি আধিকারিক, জনগণের সেবক এবং এই ধরনের হাইয়েস্ট স্তরের এই যে আধিকারিকরা রয়েছেন তাদের 24 ঘন্টা প্রস্তুত থাকতে হয়। সুতরাং দেখা করার বিষয়টি এই বক্তব্যে মানে যুক্তি দিয়ে খাড়া করতে চান। অন্যদিকে এই বিষয়টি জিতেন্দ্র চৌধুরী দাবি করছে, কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোরের তরফে কি সে জরুরি কাজ ছিল সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত খোলাসা করা হয়নি। প্রদ্যুৎ কিশোর রাত 10টায় তড়িৎ চাকমার বাসভবনে মানে কোন জরুরি পরিস্থিতি আইএএস আধিকারিক হিসেবে তড়িৎ চাকমা 24 ঘন্টা প্রস্তুত থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ঠিক কি জরুরি কাজের জন্য প্রদ্যুৎ কিশোর গিয়েছিলেন সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত খোলাসা করা হয়নি। আজ সকালে প্রদ্যুৎ কিশোর সামাজিক মাধ্যমে এসেছেন, কারণ গোটা ঘটনাটি নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া সামাজিক মাধ্যমে উঠে এসেছে, দেখা যাচ্ছে যে তড়িৎ চাকমাকে একজন চাকমা সম্প্রদায় ভুক্ত আইএএস আধিকারিক ব্যক্তি বলে কিন্তু আক্রমণ করা হচ্ছে। তার যে জাতিগত বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আক্রমণ করা হচ্ছে, যে চাকমা সম্প্রদায় ভুক্ত বলে হয়তো ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেন। এই ধরনের একটি উস্কানিমূলক বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে, যার প্রতিবাদ করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং তিনি বলেছেন যে এই জায়গায় কোন জাতিগত বিষয় তুলে বিবেচনা করা ঠিক হবে না, ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, সুতরাং ব্যক্তিকেই আলাদা করে বিচার করতে হবে, এই ধরনের বক্তব্য কিন্তু রেখেছেন। আমরা শুনেছি প্রদ্যুৎ কিশোরের এই বক্তব্য। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এবার মাঠে নামতে প্রস্তুত ওয়াইটিএফ যুব তীব্রামথা। আজ সকালেই তারা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং তাদের আরো অভিযোগ যে শুধু প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনই নয়, এই ঘটনার সময় কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোরের সঙ্গে ছিলেন টিটিএডিসির যে সিইও মানে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, তিনিও ছিলেন। তো একজন জনপ্রতিনিধিকেও তিনি এই জেলাশাসক অবজ্ঞা করেছেন এবং রীতিমতো তাদের যে অভিযোগ যে এই ঘটনা তারা রীতিমতো অপমানিত। তো এই ঘটনাতে তীব্র প্রতিবাদ করেছে ওয়াইটিএফ এবং পাশাপাশি 4 দিনের মধ্যে তড়িৎ চাকমাকে ক্ষমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ওয়াইটিএফ কিন্তু বিভিন্ন সরকারি যে কার্যালয়গুলি রয়েছে সেগুলিতে তালা দেবে বলে একটি হুঁশিয়ারি দিয়েছে। 4 দিনের সময় রয়েছে। গোটা পরিস্থিতিতে কিন্তু দেখো তীব্রামথা সরকারের একটি জোট দল, সেই ক্ষেত্রে আইএস মানে এই ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে তীব্রামথাকে একরকম যেভাবে
তড়িৎ চাকমা বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছে মানে অনেকটা বিরোধী দলের ভূমিকায় চলে এসেছে। সরকারের কাছে তারাই নিজেরই সরকার, কিন্তু সরকারের প্রশাসনিক আধিকারিক তাদের কোনো আমল দিচ্ছেন না। এরকম একটি ঘটনা কিন্তু উঠে এসেছে। তীব্রমতের অবস্থান নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে। সব মিলিয়ে গতকালকের ঘটনায় কিন্তু রাজনীতিতে আবার একটি গতি আনতে চলছে। আপাতত ওয়াইটিএফ গোটা ঘটনার জন্য তড়িৎ চাকমা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার দাবি জানিয়েছেন, নয়তো আগামী 4 দিন বাদে তারা আন্দোলনে আসবেন। অঙ্কিতা, ধন্যবাদ। আগামী 4 দিন তারা আন্দোলনে থাকবেন, এই বিষয়টাই জানিয়ে দিয়েছেন। তবে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা এবং তড়িৎ গান্ধী চাকমা এই দুজনের মধ্যে যে সংঘাত প্রায় গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, সে জায়গায় তো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু জেলা শাসকের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া এখনো আসেনি। তবে জেলা শাসক কি প্রতিক্রিয়া রাখে বা কি প্রতিক্রিয়া দেয় তার দিকেই থাকছে নজর। নিয়ে নিয়েছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।